हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ गुरु नानक दे पावन दरबार की शोभा वधा रहे हो। ਸਰੋਤਾ रूप दे अंदर संगत कीनी खालसा मनमुखी दोहेला। इन्हां बचनां दे अनुसार आप जी सतसंगत दा रूप हो करके संगत दे विच सभायमान हो। दसों पातशाहियां की आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी बाबत गुरु कलगीधर महाराज दे बचन हन। गुरु दर्श जे देखना श्री ग्रंथ दरसाए, बात करन गुर सों चहै पढ़ै ग्रंथ मन लाए। जो मुझ वचन सुनन की चाहे, ग्रंथ विचार सुनो चित लाए। मेरो रूप ग्रंथ जी जान, या मैं भेद न रंचक मान। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। दसों पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तुर तो आई हुई गुरता गद्दी ते सभायमान शब्द गुरु। ये गुरु का दरबार है और बहुत ही सत्कारयोग जिन्होंने अज उत्थे आसन ते थोड़ी जी विचार हुए सी भी महापुरुषो 50 साल हो गए जिस वेले आपां सब तो पहली बार मिले सी। संत बाबा रणजोत सिंह जी, इन्हां दे भी याद आया भी तुसीं उस वेले लवाणे वाले पासे तो पैदल ही जथा तुरिया जांदा सी। बहुत लंबे समय तो इन्हां महापुरुषों के नाल गुरु साहब ने मेल मिलाप कराया, क्योंकि गुरमुख सेवा गुरसिखां, गुरसिख मां प्यो भाई मित्र। और जो महापुरुषों नूं सहयोग देण वाले गुरु के लाल भाई हरदीप सिंह जी वर्गे मिले। बहुत घट महापुरुषों के कोल इहो जे प्रबंधक होणगे जैसा भाई हरदीप सिंह। कोई वडियाई की चाहत नहीं है, गुण भी है कोल, ते आप तो वड्डियां दा सत्कार जो करना है उहदे विच मिलावट नहीं है। सत्कार तो होर भी बहुत लोग करते हैं, पर नाल मिलावट हुंदी है। दिखाउण दा सत्कार हो रहा ते पिठ पिछों कुछ बात होर हुंदी है, वो चंगा भी नहीं हुंदा। मुख मीठा पाछे कुटल छाड़ दिओ बै मित्र, वो मित्र नहीं असल च हुंदा। गुरु नानक दे घर विच दिखावा प्रवानिक नहीं है। सो इन्हां गुरमुखां ने नाल इन्हां दे सारे होर जथे वाले भचंगी रले, छोटे छोटे हुंदे सी, अज परिवारां वाले है। जो स्वच्छ वातावरण जिहड़ा अज ऐसा शांत वातावरण, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई आवाज़ नहीं और सारी जगह सफाई है और बड़ी मर्यादा दे विच सब कुछ हो रहा। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਿਆਂ ਦੇ महापुरुषों ਦੇ उन्हां दी अगवाई है, उन्हां दा प्रबंध है, पर ये सारा भाई तुहाडे सिर सिरा है। शांत वातावरण तहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, ये बैकुंठ है।
ਵੈਕੁੰਠ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕੀ ਹਨ? ਵੈ ਨਾਮ ਦਵੈਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਕੁੰਠ ਨਾਮ ਰੁਕ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਵੈਸ਼ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਦਵੈਸ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਵੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਵਾਸਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, PhD ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਕੁਦਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਾਹੜ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 400 ਸਾਲਾ ਉਤਸਵ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥੀ ਮਨ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਕੰਨ, ਇਹ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਸਕਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਫੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਵ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਕੁਝ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਧਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਜਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਵਿਗੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਭੋਰੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਸਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਖੈਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 10-20 ਜਣੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ, ਆਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬੜਮੁੱਲੀ ਗੱਲ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੇਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਲੱਤਾਂ ਤੜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਲੱਤਾਂ ਤੜਾਊ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਕਾਮ ਕਰੋਲੋ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਢਾਹ ਕੇ ਕੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇੜੀ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੀ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਘੀ ਨੇ ਪਿਘਲਣਾ ਹੀ ਪਿਘਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਜਮਣਾ ਹੀ ਜਮਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਤਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਪਵੇ। ਜੀਭ ਤੋਂ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨਮਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਇਹ ਪਾਠ ਐਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਪਾਠ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਐਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਕਣ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਗੁਟਕੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਆ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ, ਸਿਮਰਿਆ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਆਰੀ ਲੱਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਆ ਕਰਨਾ ਨਿਦਾਵਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ, ਭਾਈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਸਿਮਰਿਆ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਰੀਆ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੋਟ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਸੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਂਏ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 9 ਨਿਧਾਂ ਕੀਆਂ, 9 ਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2-3 ਕਰਕੇ ਮਾਨਕੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਦਮਾ, ਮਹਾਪਦਮ, ਮਕਰ, ਮਕੰਦ, ਕੁੰਦ, ਨੀਲ, ਸੰਖ, ਖਰਬ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਨ ਬਸਨ ਪੂ ਕਨਕ ਪੁਨ, ਦਾਸੀ ਚੌਂਪ ਗੁਲਾਮ, ਰਥਵਾਹੇ ਹੰਡਵਾਹੇ ਜਾਣੀਏ, ਜੈ ਨਵ ਨਿਧ ਕੇ ਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਲਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ 9 ਨਿਧਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਕਿਹਨੇ ਟੇਕਿਆ? ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਖੋਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ? ਔਰ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਓ, ਧੰਨ ਸੋ ਮਨਸ, ਧੰਨ ਸੋ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਸੋ ਮਾਤਾ, ਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ, ਜਿਨ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਹਰ ਜਨ ਬਣੇ। ਬੰਸ ਛੋੜ ਬੰਸ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ ਹੋਈ, ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਸਾਂ ਸੋਢੀਆਂ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਸਨ, ਤੀਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕਲੌਤੀ ਸੰਤਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ, 4 ਜੰਗ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਹਿਲ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਡੱਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ
ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਡਿਆਲੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ 3 ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ 2-2 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਤਾਨ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ, 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਜੋ ਮੰਡਿਆਲੀ ਤੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਣੀ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਦਿਆਂ ਗਲੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਖੀਦਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਜਿਸੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ, ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮੇ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਐਸੀ ਇੱਛਾ। ਉਂਝ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਤਰਾਹਿਮਾਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਦੇਵਤਿਓ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ 10 ਜਾਮੇ। 10 ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਹ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ
ਜਿਹੜੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ 4 ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਸੀ। 1678 ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੰਤਾਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਰਹਿ ਮੈਂ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ। ਵਿਗਾਸ ਖੇੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਵੇ, ਦਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਪ ਤਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹਨ ਤੀਸਰੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਇਸ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਸਮਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪੜੋਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਤਾਂ ਕਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਵ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਝ ਭੇਦ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਥੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਖੜਾਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ, 2 ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਲੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਸੰਤ, ਗੁਰਮੁਖਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਜੰਗੀਆ। ਇਹ ਉਹ ਨਰਾਦਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ?
महाराज दसो, उन्हें कहा भी पता नहीं किहड़ी ब्रह्म ज्ञान की गल दसन लगे। कहते अज जथे दे विच अपने जथे दे विच एक सिंह की मौत हो जानी है, कोई बीमार नहीं कुछ नहीं, कहते मौत हो जानी। वो घबरा के उन्हें कहा भी जिहड़ा मेरे मोढे ते हत्थ रख के कहे ना भी ये मेरा ख्याल भी कीर्तन सोला मेरे वाली पढ़िया जाना है। कहता जी मेरा टाइम आ गया। कहते नहीं नहीं तैनूं कुछ नहीं होण लग्या तू नाल। कहता जी तुहाडा संत हस के कहते मैनूं दूजे नंबर ते रखिया, पहले नंबर ते अपने आप नूं रख लिया। सारी दुनिया नूं अपना प्यार है ज़्यादा। कहते हूँ तू कही ना तन संतन का मन संतन का। कहते महाराज कोई ऐसा ही है सुना। चलो कोई नहीं, वाहिगुरू दा भाणा है। वो मैं तो उही कहा कोई गल नहीं हैगी, ये कोई है नहीं। निकलता गई संतां तो ढकना चाहुंदे सी पर ढकी ना गई मुड़ के। जिथे दो भांडे हुंदे ने खड़कदे, हालांकि एडी विद्वानां दी जमात है कि माड़ी जी तलखी होई दो ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ जी ਸਿੰਘ ने ਜ਼ਹਿਰ पी ਲਈ। ਜ਼ਹਿਰ पी ली ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਲਾਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਚੱਕਿਆ, ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਤਿਹ ਜਾ ਗਿਆ, ਮੋੜ ਲਿਆ ਇਹ ਗੱਡਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਨਾ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਲੈ ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ। ਐਂ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਲੁਕੋ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੋੜ ਲਿਆ ਗੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਪਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਿਆਓ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ 10 ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆਓਏ। ਊਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹਲੇ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਦੱਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਖੜੀ ਦਿਸੇ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਔਖਾ ਜਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹ, ਜੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਖੜੀ ਦਿਸਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਾਈਲਾ ਕਰੋ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗ ਮਰਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਨਿਤ ਆਪ ਲਗਾ, ਮਤ ਜਮ ਪਕੜੇ ਲੈ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੀਲਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਐਂ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਊਂਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦੇਈਂ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚੇਲੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਰਮ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਬੌੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਈ। ਐਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਉਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਿਆ। 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਦੌੜੇ ਆਏ, ਛੋਟੇ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਠਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਮੋਦਰੀ ਮਰਵਾਹੀ ਵਧਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ 5ਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਨਾਲੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਚੱਲ ਬਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਨਾਨਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਖੜਾ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਤਰ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰਿਓਂ ਗੰਗ ਵਹਾਈਆਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਖੇ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਹਿ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਬੜਾ ਅਨਰਥ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਛਲਕੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਕਟਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਬਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇਗਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 9ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰਵਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਤਿੰਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਅਜੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਕੜ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ 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 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤਿਆਗਮਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਰੀਕੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ
ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਗਾਹਾਂ ਸੰਤਾਨ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ, ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਇਹਦੇ ਜੰਮੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਗ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਤੇਗ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮਾਤਾ ਕਸਲਿਆ ਨੂੰ ਧੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕਸਲਿਆ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲਾਣੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ 7 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੈ 7 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੰਗਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਰਹੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਤੋ ਕੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਊਂਗਾ ਜਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਮਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਜੈ ਗ੍ਰਹਿ ਰਮਈਆ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ? ਅਵਤਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆਂ ਦੇ। ਸਤਿਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰ ਸਕੀਓ, ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਭੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦਿਓ, ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਨਾਸਤਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਤਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੌਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਨਿਆਇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੰਡਤ ਟਕਰਿਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਵੈਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਵੈਤ ਸਿੱਧ ਕਿਤੋਂ ਅਦਵੈਤ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਝੀਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆਈ ਸੱਜਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਝੀਵਰ, ਰੱਬ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਦਵੈਸ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ? ਇਹ ਦਵੈਸ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਦੁਆਪਣ ਹੈ। ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਧੰਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਸਲਿਆ ਜੀ ਧੰਨ, ਤੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਧੰਨ ਹੈ।
और मुहम्मद साहब ਨੂੰ जन्म देने वाली माता अमीना भी धन है। और फिर सब तो बड़े शरीर ਨੂੰ जन्म देने वाली माता त्रिपता तू तो सारिया संसार दियाँ माता तो धन है, क्योंकि सब तो बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, तेरी कुख तो गुरु नानक का शरीर पैदा होया। तो माता नानकी धन है। दसे गुरु साहिबाना दे सारिया मातावां धन, ये धन माता ने नानकी जिन्हां दी कुख तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब के शरीर ने प्रगट होना किया। साहिबजादे बड़े होए, बचपन का कोई संसार वाली ना शरारत बच्चों वाली, बड़े गुरसिखां कोल बहना, कथा सुननी, कीर्तन सुनना, लगता ही नहीं सी भी ये बचपन का कोई बच्चा, लगता सी कोई महान पुरुष, कोई ऋषि मुनि है। लोग कहते सी बड़ा कोई मस्ताना ही कहन लगे, कोई कुछ कहन लगे। पंजे साहिबजादियां नूं तैयार करके मातावां भेज दियां, जाओ अपने पिता महाराज नूं मत्था टेकना, ध्यान रखियो बच्चिओ, तुहाडे तुरन दे विच एक मर्यादा होनी चाहिए है जिहड़ी विहड़े दे विच तुहानूं सिखाई जाती है। सब तो पहलां तुहाडा बड़ा भरा तुरेगा, उदों दूजे नंबर ते दूजा, तीजे नंबर। बई तेग बहादुर नूं माता प्यार करके कहंदी, पुत्रा तू सब तो छोटा है, तू सारियां तो बाद तुरेगा, तू छोटा है, इउं तुरना है कतार बन के। बड़े भरा की बेइज्जती होएगी जे मूहरे जाएगा, तुरंत च भी मर्यादा है। बाबा गुरदित्ता जी मत्था टेकिया, एक पासे बह गए। सूरजमल जी, अणे राय जी, अटल राय जी, बारी आई गुरु तेग बहादुर साहब की। ते महाराज साहब जी जदों मत्था टेकिया, गुरु तेग बहादुर साहब, आप तो गुरु ही कहांगे ना, छोटे पुत्र ने महाराज ने भोरां फड़ लिया, मेरे तेग बहादुर आ और मेरी गोद विच आ जा। चारां नूं नहीं कहा, कोल बिठा लिया, सिर फड़ के छाती नाल आया, संगत के सामने किन्नी देर तक घुट के छाती के नाल ना रखिया। ये गल महलों में पहुँच गई, ये कई बार हुई। तो माता नानकी पुछदी है गरीब नवाज भी मेरिया भैनों दे विच संतान दे पक्ष भी साडे च कोई फर्क नहीं है भी, पर जो तुसीं करतब करदे हो दाता, इहदे नाल मेरिया बड़ियां भैनों दे मन च फर्क जाएगा भी नानकी दे पुत्र नाल ज़्यादा प्यार करदे है। संतान तो एक सारे हुंदी है, ये बच्चे नाल छोटे साहिबजादे नाल प्यार। कहंदे नानकी तेरा दूसरा साहिबजादा भी तो हैगा, उहदे नाल नहीं करदा, प्यारे ने मैनूं बच्चे सारे, ऐसी गल नहीं। कहंदी जी संगत दे विच इस तरह तुसीं घुट के छाती नाल सिर ला के और कोल बिठाया। कहंदे नानकी मैं तैनूं की आउण वालियां गल्लां दसां, ये सिर छाती नाल लाउण वाला ही है। जिदन ये सिर दा करतब देखेंगी तू तां संसार च होएगी, पर मैं उस वेले सचखंड चला जावांगा। ये सिर दे उत्ते मैनूं माण है कि लखां बीबियां विधवा होण तो बचाएगा। ये सिर, ये तिलक दे जंजू का राखा जमणिया है, ये हिंद वैण का थम है, ये जुल्म की अग नूं ठंडिया करने वास्ते ये सिर ने बहुत बड़ा करतब दिखाना है। मैनू वो दिख रहा है सारा सिलसिला जो होना है, इस करके मैं घुट घुट के अपने पुत्र का सिर छाती ना लाउना है कि धन है तेरा सीस। तिलक जंजू राखा प्रभता का, कीनो बड़ो गलू मैं साका। श्री गुरु तेग बहादुर के मुतालिक ये बचन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहे है। ऐसे गुरु साहबान जिन्होंने बचपन के ही, और फिर त्याग किड्डा वड्डा सी, सके भरा का ब्याह एक कंद मंगता मिल गया, जो मिल गया दे देना, जो कोल यही कम गुरु नानक साहब करते सी। घर दे विच कलेश होने लग्या, जो कुछ घरों मिलता वो दे देना बाहर, यही कम गुरु तेग बहादुर करते रहे। तो तुसी कल गुरु नानक साहब महाराज श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का अज, गुरु नानक साहब जी का कल, ये दो पुरब इकट्ठे मना रहे हो। तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब नूं नमस्कार करदा होया दास तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निध आवे थाए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की